Yes, Renuka. So we'll go ahead with day 4 now. Renuka, please go ahead. Unmute, please. Unmute, please. I want day. The great secret of getting what you want from life is to know what you want and believe you can have it. From the book Secret, an epidemic worse than any plague that humankind has ever seen has been raging for centuries. It is the don't want epidemic. People keep this epidemic alive when they predominantly think, speak, act, and focus on what they don't want. But this is the generation that will change history because we are receiving the knowledge that can free us from this epidemic. It begins with you, and you can become pioneer of this new thought movement by simply thinking and speaking about what you want. Let me ask you, do you think and talk more about what you want, or do you think and talk more about what you don't want? Because universal law will manifest either. Do you talk more about the abundance of money you would like to have, or do you talk more about the lack of money? Because universal law will manifest whichever one you talk about the most. Do you say my grocery shopping was ridiculously expensive, or I got bunch of things today that were discounted? Do you say I can't afford a vacation, or I want to take a vacation soon and I really want to go to Tahiti? Do you say my boss won't even consider increasing my salary, or I am so grateful I got paid today. I really appreciate my job? Do you say gas prices are insane, or I'm so grateful how low maintenance my car is today? I want you to try to only think and talk about what you want, especially around money. But see if you can do it for everything. This practice in life is life changing. The more you can train your mind to focus on what you want, the faster your finances will change. It helps if there's someone you can do this with, so you can help each other out if you want to slip up. Otherwise, ask the universal law to make you aware anytime you slip up. Say, show me clearly if I think or talk about what I don't want. You can also set an intention. Today, I am going to exclusively focus on and talk about what I want. If you would only think and talk about what you want, then that's all that would you get. Really think about that. Remember, continue with the practice, turn outgoing money into incoming money, and listen to the wealth affirmation recordings as you go to sleep tonight. So very much crisp topic आहे आजचा आणि it can really change the life the way we look at it. सो एक लक्षात घ्या, आपलं लँग्वेज जी आहे ना, ती निगेटिव्ह आहे. आणि ती इतकी सटल लेवलला निगेटिव्ह आहे की आपल्या लक्षात येत नाही की आपण सहजपणे व्हॉट वी डोंट वॉन्ट कडे लक्ष दिलेलं आहे. आय डोंट वॉन्ट म्हणजे साधा आपल्याकडे एखादं बिल आलं तर वी से दॅट की अरे थोडेसे प्राइजेस वाढलेले आहेत. नाउ डू यू वॉन्ट प्राइजेस टू इन्क्रीज ऑर यू वॉन्ट प्राइस टू बी कंट्रोल्ड? तुम्हाला एखादं डील व्हावं असं वाटतं की डील होऊ नये असं वाटतं?
पण जनरली निगेटिव्ह थॉट्स आर सो पॉवरफुल की आपल्या डोक्यामध्ये ते सहजपणे येऊन जातात. सबकॉन्शियस लेवलला ते बसलेले असतात आणि आपल्या लक्षात पण येत नाही की वी आर थिंकिंग ऑफ दोज निगेटिव्ह थॉट्स. आणि रोंडाबन सेज दॅट इट इज अन एपिडेमिक. हा एपिडेमिक आहे की व्हॉट वी डोंट वॉन्टवर आपण खूप जास्त फोकस झालेलो आहोत. सुरुवातीच जर आपण त्यामधलं कोट कोट पाहिलं तर इट इज सो ब्युटिफुल. इट सेज दॅट, परत एकदा मी स्क्रीन तुमच्या समोर आणतो. इट इट सेज व्हेरी ब्युटिफुली, द ग्रेटेस्ट सिक्रेट ऑफ गेटिंग व्हॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाईफ इज टू नो व्हॉट यू वॉन्ट अँड बिलीव्ह यू कॅन हॅव इट. तर तुम्हाला काय पाहिजे हे तुम्हाला माहिती आहे का? से फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एखादं डील करायचं आहे, तर तुम्हाला डील व्हावं असं वाटतं. तर वाय यू थिंक अपोजिट ऑफ इट, की हे होणार नाही, ही माणसं माझ्याशी बार्गेन करतील, किंवा आय नो दॅट दे आर गोइंग टू डू दॅट, दे मे नॉट गिव्ह द ऑर्डर टू मी, किंवा एखाद्या एम्प्लॉईचं काम करावं असं त्याची इच्छा असेल तुमची, तर डू यू थिंक दॅट ही मे नॉट वर्क और शी मे नॉट वर्क, किंवा याच्याकडून काम होणार नाही, आय नो दॅट. सो यू कीप ऑन थिंकिंग एक्झॅक्टली अपोजिट टू इट. And that's to that, Rhonda Byrne says that that epidemic is worse than any plague or human, and that humankind has ever seen. आपल्यासाठी हा एक इपिडेमिक आहे. इट इज डोंट वॉन्ट इपिडेमिक. तुम्ही स्वतःला पण आज कॅच करा दिवसभर की तुम्ही किती ठिकाणी आय डोंट वॉन्ट, मला हे नकोय, मला हे आवडत नाही, मला हे चालत नाही. सटल लेवलला आपण याविषयी बोलत असतो की मला हे नकोय, मला हे आवडत नाही, मला हे जमणार नाही, किंवा मी याच्याशी जुळवून घेऊ शकत नाही, मी हे करू शकत नाही. या असंख्य गोष्टी आपण नकळत बोलत असतो. आणि इव्हन त्या जर तुम्ही थिंकिंग लेवलला जरी असतील, तरी सुद्धा त्या तुमच्या लाईफमध्ये ऍक्ट होत असतात, बिकॉज थॉट्स आर मोर पॉवरफुल दॅन युअर ऍक्शन्स. सो लुक ॲट द वे द वे यू थिंक, द वे यू टॉक टुडे. आज ऑब्झर्व करा. डू you talk more about abundance of money that you would like to have, or do you talk more about lack of money? तुम्ही एखाद्या चर्चेत जरी भाग घेत असाल, इवन इफ यू आर लिसनिंग, somebody is talking about lack of money, you are sitting there and you are listening, then also you are thinking about that. You don't say that की नो बॉस ऐसा नाही आहे, जगामध्ये भरपूर विपुल पुष्कळ आहे, देर आर इनफ पीपल हु आर अर्निंग मोर दॅन इनफ, आय कॅन सी दोज पीपल एन्जॉईंग देअर लाईफ, and there is abundance of money. But we keep on talking about lack of money, and we have proofs for that because we have got mental proof of that. वृंदावन एका पुस्तकामध्ये असं म्हणते तिच्या, युअर माइंड इज प्रिंटिंग प्रेस ऑफ मनी. सो तुमच्या मनामध्ये ज्या लेवलला पैसा तुम्ही छापू शकता, त्या लेवलला तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये पैसा आणू शकता. सो इट इज लाईक अ प्रिंटिंग प्रेस. सो हाऊ पॉवरफुली यू कॅन थिंक अबाउट मनी, how powerful you are about money. Do you say I can't afford it, or you say that I can afford it? तो तुमचं जे ड्रीम व्हॅकेशन असेल, रोंडा बर्नने इथे तिचं उदाहरण दिलं, ताई ती जर नेहमीचं व्हॅकेशनचं हे आहे, शी किप्स मेन्शनिंग दिस एव्हरीवेअर. सो तुमचं जे कुठलं ड्रीम व्हॅकेशनचं हे असेल, डू यू से दॅट की आय विल गो देअर, और यू से दॅट की अरे जायचं राहून गेलं, आय कॅन, यावेळेस पण माझ्याकडून शक्य नाही झालं. यू हॅव दॅट काइंड ऑफ लँग्वेज. सो माय इन्व्हिटेशन टू यू इज, आज एक छोटीशी प्रॅक्टिस करा. फाइंड आउट सम पार्टनर. एखादा तुम्ही आज दिवसभरामध्ये एक पार्टनर, एक मिनिट, आज दिवसभरामध्ये एक एक तुमचा आज निगेटिव्ह वर्ड पार्टनर आज तुमचा दिवसभरामध्ये शोधा, किंवा इथून पुढे काय, आणि त्याला सांगा, वेन एव्हर आय स्पीक समथिंग निगेटिव्ह, मला तो रिमाइंड कर की दिस इज समथिंग निगेटिव्ह, यू शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, आय वॉन्ट टू टॉक समथिंग व्हेरी पॉझिटिव्ह. Maybe that is someone who is your office colleague, or maybe somebody at your home. त्याला तुम्ही आज एक तुमचा निगेटिव्ह वर्ड कॅचिंग पार्टनर म्हणून डिक्लेअर करा, आणि त्याला सांगा, इथून पुढे तुला फ्रीडम आहे, इवन इफ आय से समथिंग निगेटिव्ह, प्लीज रिमाइंड मी, और टेल मी दॅट की दिस इज समथिंग आय डोंट वॉन्ट टू टॉक. मला वॉन्ट मध्येच बोलायचंय, डोंट काही आलं, काय नको हे आलं, तर मला कॅच कर, मला सांग. सी, अनलेस यू क्रिएट सम एक्सटर्नल एक्झिस्टन्स सिस्टीम, ह्या गोष्टी आपल्या ज्या सहजपणे आपल्या अंगवळणी पडलेल्या आहेत, आपल्याला सवय झालेली आहे, त्या जाणार नाही आहेत. रोंडा बर्नच्या हे साधारणतः पुस्तक 2000च्या नंतरची आहेत सगळी.
फ्लॉरेन्स कॉवल्सींनी एक 1925 सालाच्या दरम्यान पुस्तक लिहिलेलं आहे. छोटंसं पुस्तक आहे. तुम्हाला जर ग्रुपवर टाकेन मी, मिळालं तर घ्या. हे युअर वर्ड इज युअर वॉन्ड नावाचं पुस्तक आहे. यामध्ये ते म्हणते की तुमचा शब्द ही जादूची छडी आहे. तुमचे विचार ही तुमची जादूची छडी आहे. तुम्ही जितक्या पॉवरफुल लेवलला तुमचे शब्द आणि तुम्ही तुमच्या शब्दांना वापरत असता, तेवढं तुमचं लाईफ मॅनिफेस्ट होत असतं. सो आज अलॉंग विथ ज्या रेग्युलर प्रॅक्टिसेस आहेत की लिसनिंग टू दोज अफर्मेशन, टर्न आउटगोइंग मनी इनटू इनकमिंग मनी, स्टार्ट एव्हरीथिंग फ्रॉम पॉझिटिव्हिटी. आय कॅन्ट अफोर्ड इट, आय कॅनॉट डू इट, हे होणार नाही, मला हे नको आहे, मला हे आवडत नाही, मला हे चालत नाही, मला या गोष्टी बिलकुल जमणार नाहीत. ही सगळी निगेटिव्ह थॉट्स बाजूला ठेवायला लागा. त्या जागी तुम्हाला काय पाहिजे ते बोलायला लागा. बिकॉज वेन यू से आय डोंट वॉन्ट, देर इज सम वॉन्ट ऑल्सो. सो टॉक अबाउट दॅट वॉन्ट. अँड इफ यू कांट से इट, ॲटलिस्ट त्याविषयीचा निगेटिव्ह विचार स्वतःला थांबवून ठेवा. सो दिस इज अ मॅजिकल अँड सिम्पल प्रॅक्टिस, yet difficult for many of us because we are habituated with these negative thoughts. So start with whatever you are doing from I want this, I want this. मे बी यासाठी एक छोटीशी प्रॅक्टिस अशी करता येईल की आपल्याला दिवसभराची सुरुवात सकाळी एक 10 अफर्मेशन्स लिहून करता येईल की आय वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट दिस. ते करत असताना पण तुमच्या डोक्यात जो डोंट वॉन्ट येईल त्याला पण रिमूव्ह करा. So इतकी सिंपल प्रॅक्टिस आहे. लेट्स स्टार्ट द डे. एनी क्वेश्चन्स ऑर एनिथिंग लाईक यू वॉन्ट टू से अबाउट दिस? कोणालाही काही प्रश्न आहे? बुकचं नाव सांगा ना. शिल्पा, यू वॉन्ट टू से समथिंग? रेणुका, यू वॉन्ट टू ऍड एनिथिंग? सर ऍक्च्युली तेच आपल्याकडे आपण नेहमी म्हणतो की वास्तू तथास्तू, म्हणून नेहमी सगळ्या गोष्टी पॉझिटिव्ह किंवा ज्या आपल्याला पाहिजे त्याच बोलायच्या. बिकॉज युनिवर्स इज ऑलवेज देअर टू टेल यू तथास्तू. सो जस्ट कीप ऑन आस्किंग व्हॉट यू वॉन्ट. ॲब्सोल्युटली राईट. शिल्पा, पुस्तकाचं नाव यू आस्क्ड इज युअर वर्ड इज युअर वॉन्ड. युअर वर्ड इज युअर वॉन्ड बाय फ्लॉरेन्स स्कॉवेल्सीन. मी ग्रुपवर याच्या टाकेल. हे छान पुस्तक आहेत. 60 याचे 4 पुस्तकांची सिरीज आहे. फ्लॉरेन्स कॉवेलच्या सगळी पुस्तकं छान आहेत. लाईफ इज गेम म्हणून एक पुस्तक आहे तिचं. सो आय पुट दॅट ऑन द ग्रुप. यू कॅन बाय दोज बुक्स व्हेरी इझिली. आणि सिम्पल लँग्वेजमध्ये बुक्स आहेत. ऑल राईट. सो लेट्स बिगिन आवर डे. आजचा दिवस काही जणांचा आराम करायचा पण असू शकतो, पण डू दॅट पॉवरफुली. आराम पण पॉवरफुली करा. आज म्हणजे टाइमपास पण मन लावून करा. जे काय करायचं ते मन लावून करा आणि एन्जॉय करा. फुल डे करा. सो हॅव अ ग्रेट डे. आजचा दिवस तुम्हाला अत्यंत चांगला जावो, शुभ जावो, मंगलमय जावो. तुम्हाला आज ज्या तुम्ही जे ठरवाल ते आज दिवस मिळणारा जावो. अँड लॉट ऑफ पॉझिटिव्हिटीचा जावो. आज तुमचे दिवसभर विचार पॉझिटिव्ह राहावेत, सकारात्मक राहावेत. ही माझ्यातर्फे आणि रेणुकातर्फे तुम्हाला शुभेच्छा. रेणुका, यू वॉन्ट टू ऍड एनिथिंग? No, sir, just have a great day and think what you want. Keep thinking what you want. राईट. सो थँक्यू व्हेरी मच एव्हरीवन. थँक्स फॉर टुडेज प्रॅक्टिस. एक्झॅक्टली 15 मिनिटात आज आपण संपवू शकलो. उमेश सर, थँक्यू व्हेरी मच. सो हॅव अ ग्रेट डे, वंडरफुल डे, एन्जॉय द डे. थँक्यू. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. थँक्यू सर. बाय.